नमस्कार मु रूपशांत क्रिएशन स्वागत करुच्ची आम साथी वर्तमान अच्छा समाज संस्कार वरिष्ठ लेखक धीमान अभिराम मल्लिक सार सार मु स्वागत करिया सार नमस्कार। नमस्कार। केमती अच्छा सर? बहुत भल। अच्छा मोर आपन किसी प्रश्न रहिबो जो प्रश्न आपण सीधा सड़क उत्तर देबे एवं संक्षिप्त जेहेतु आम पाखे समय कम अच्छी। प्रथम प्रश्न आपन सारे जे आज 2026 मसीहा आज भी कौन जातिगत विवाद आज लगी रही कि या ऊपर आपनकर मतामत कौन रही? विश्व जेतबेले मंगल ग्रह रे बसति स्थापन करबा पई विश्ववासी उद्यम करूछंती से समय भारत रे विश्वर सबुठु कलंकित प्रथा, सबुठु घृण्य प्रथा, सबुठु अमानविक प्रथा जाति प्रथा भारत रे रही। केवल रही नुह दिन को दिन भिन्न उपाय रे से निजर काया विस्तार करी चली। आज जातिवाद कह जाउची जे शिक्षित हे गले आउ जातिवाद रहिबो ना। शिक्षार स्तर जेते व्यापक होबो जाति प्रथा सेते कमी कमी जीवो। किंतु दुख और परितापर कथा वास्तवता कथा होची जे शिक्षित हे गले मध्य जातिर मानसिकता सेमानक भितरु दूर हो नाही। रिसेंट रे किछि समय पूर्व जने बंधु प्रोफेसर अछंती से फोन करथिले एवं सी तांकर दुख कथा कहउथिले। जने बिल्डर ठारू से जमी किणिचंती एवं तांकर जने संपर्किय को मध्य अन्य एक प्लॉट किनिबा पई से बिल्डर सहित जोगाजोग करैचंती एवं बिल्डर सहित एग्रीमेंट मध्य करैछंती। किंतु जेतेबेले से बिल्डर जानिछि जे ये होछि शेड्यूल कास्ट लोक एग्रीमेंट सत्वे जो प्लॉट पाई एग्रीमेंट हेछि से प्लॉट को बातिल करिकि ता परवर्ती प्लॉट अर्थात जो पूर्वरु जोटी एससी लोक माने जो दुईटी प्लॉट नैचंती से प्लॉट पाखरे हमको प्लॉट दोछि। ता परे भी कहा जाउछि आज जाति प्रथा नाही, जाति व्यवस्था नाही। आज भी जदि आईआईटी आईआईएम भली विश्वस्तरीय संस्था गुड़ी करे आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी मानकरे मध्य निर्यातना होउची, जाति निर्यातना एवं सुइसाइड पर्यंत कथा जाउची ता परे भी कहा जाउची जाति व्यवस्था नाही। आज भी जदि मसाणी रे गाँ रे जो मसाणी अछि सेथिरे साधारण जनरल लोकंक पई मसाणी अलगा एवं शेड्यूल कास्ट लोकंक पई मसाणी अलगा रहिची ता परे भी कहा जाउची जाति व्यवस्था नाही। आज भी जदि गाँ गहली रे मंदिर अछि से मंदिर रे शेड्यूल कास्ट लोक प्रवेश करि पारु नाहंती। जदि प्रवेश करिबा पई उद्यम होउची ताहेले तांको ऊपर आक्रमण होउची, तांको घर जाळी दिया होउची, तांको बाड़ी गोड़ हाथ भांगी दिया होउची एवं विभिन्न प्रकार अत्याचार करा होउची, गाँ रो मध्य वासंद करा होउची ता सत्वे भी कहा जाउची जाति व्यवस्था नाही। तेणु यही जो छलनावादी माने केवल कहउचंती जाति व्यवस्था नाही किंतु आज भी जाति व्यवस्था बलवत्तर अछि। ए कथा आमे कहूनु सरकारंकर जो संस्था रहिछि एनसीआरबी तार रिपोर्ट रे कहउछि तथ्य कहउछि जे प्रति वर्ष जाति निर्यातन बढ़ी बढ़ी चली। ता अर्थ आज 2026 हेले मध्य आज भी जाति व्यवस्था पूर्वठू अधिक हो चली। धन्यवाद सर। द्वितीय प्रश्न रही आपन को समाज रे दलित मान को शोषण करुवा लोकन को आपन को नजर देखंती बा सेमन को आपन उपदेश कौन रहिबो? मु कहली जे विश्व रे अनेक लोक एवं ए देशर मध्य अनेक लोक जो माने मंगल ग्रह रे रहिबा पई मध्य टिकट काटिचंती से कथा हम जानिचंती। एवं जेतोले भारत विश्वगुरु हवा दौड़ रे अछि बोली हमकु कहा जाउछि। भारत चतुर्थ अर्थनैतिक शक्ति रे परिणत होइतला बोली कहा जाउछि एवं रामराज्य प्रतिष्ठा हेछि बोली कहा जाउछि एवं हिंदू राष्ट्र स्थापन पई जेतोले उद्यम चलीछि सेतबेले ए देश रे निर्दिष्ट गोष्ठी
सी ए देश रे जातिवाद को अधिक प्रोत्साहित करूचंती एवं मनुवाद अनुसार शासन करबा पई व्यवस्था करूचंती कारण हिंदू राष्ट्र रो असल उद्देश्य होची ब्राह्मण राष्ट्र रो असल संविधान होची मनु संविधान आ मनु संविधान कहूची जे भारत वर्ष शासन हबो मनु संहिता अनुसार जोठी मोहरु ब्राह्मण बाहुरु क्षत्रिय जंघरु वैश्य और पादरु सृष्ट शूद्र सृष्टि चंदी बोली उल्लेख अछि जो संविधान रे उल्लेख अछि जे केवल पाठ पढ़िबा यज्ञ करिबा दान दबा होछि ब्राह्मण रो काम युद्ध करिबा शासन करिबा क्षत्रिय रो काम एवं धन अर्जन करिबा संचय करिबा वैश्य रो काम एवं ई देशर मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी एमानकर गोटी केवल काम ता होछि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानकर सेवा करिबा गोलामी करिबा ई अनुसार शासन व्यवस्था चलिबा पई समाज व्यवस्था चलिबा पई राष्ट्र व्यवस्था चलिबा पई ई हिंदूवादी व्यवस्था माने बा हिंदू राष्ट्र स्थापन पई कहउछथि तेनु बाबा साहेब आंबेडकर ये जो अव्यवस्था थिला वर्ण व्यवस्था थिला जाति व्यवस्था थिला छुआ अछुआ भेदभाव थिला भाषागत विभेद थिला वर्णगत विभेद थिला लिंगगत असाम्य थिला धनी दरिद्र जो पार्थक्य थिला राजा प्रजार जो पार्थक्य थिला ये समस्त पार्थक्य को दूर करिक भारत वर्ष एक बड़ी भाव संविधान देले जो संविधान कहला जे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ आईन निकटरे समस्त समान एवं एकथा मध्य कुआ गला जे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे जन्मस्थान आधार रे भी हो केही काहारी प्रति कोनोसी प्रकार बाछ विचार करि परिबे ना ता अर्थ जो अमनुष्य माने थिले मनुष्य और मनुष्य भितर पार्थक्य कोन ना शास्त्र कहला भागवत कहला जे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान अर्थात जो मनुष्य भितर दिव्य ज्ञान अछि अर्थात कोन दिव्य ज्ञान ना समता अछि स्वतंत्रता अछि बंधुता अछि न्याय अछि भाईचारा अछि मानवपणिया अछि सेई मान होचंती वास्तव रे सेटा दिव्य ज्ञान आ जहा पाखरे दिव्य ज्ञान अछि ता पाखरे मनुष्यपणिया अछि आ जहा पाखरे मनुष्यपणिया अछि से होची मनुष्य तेनु अर्थात ई देश रे संविधान कार्यकारी होबा पूर्वरु ये देश रे अनेक लोक थिले अनेक गोष्ठी थिले जो माने मनुष्य पदवाच्य हो नथिले भागवत अनुसार मो अनुसार नुहे कि बाबा साहेब को अनुसार नुहे भागवत अनुसार तथाकथित हिंदू शास्त्र अनुसार से माने मनुष्य नथिले कारण तांगा भितरे वर्ण व्यवस्था थिला जाति व्यवस्था थिला हिंसा थिला दोष थिला गुणा थिला अमानविक व्यवस्था थिला तो बाबा साहेब से अमनुष्य मानको मनुष्य करिया पई ये कथा व्यवस्था कले जे केही काहा प्रति कोनोसी प्रकार भेदभाव करि परिबो नाही किंतु दुख और परितापर विषय से जातिगत अहंकारी माने जातिर आंटीना को सब बेले 24 घंटा बहुथिबा लोक माने कांधरे बहुथिबा कानरे पकोथिबा एवं 365 दिन अहरह 24 घंटा जाति अहंकार रे ग्रसित थिबा लोक माने ब्राह्मणवादी माने से माने आजिर दिन रे भी तांको भीतर एई वर्णवाद जातिवाद छुआ छुआ घृण दोषा हीन परश्रीकातरता अमानवपणिया अछि तेणु से माने आजिर दिन रे भी ता अर्थ से माने मनुष्य पदवाच्य नहति तेणु मोर आजिर दिन रे से माने को कहिवार अछि जे तुमे जो गर्व करूछ तुमे जो अहंकार करूछ जाति को नै कि तुमर जो अहं भाव अछि ता अर्थ तुमे मनुष्य पदवाच्य नहे तेणु तुमर प्रथम कर्तव्य होछि तुमे श्रेष्ठ हवा परर कथा प्रथमे मनुष्य हुआ मनुष्यत्व हासिल कर मानविकतार भावना उद्रेक कर समता स्वतंत्रता बंधुता न्यायर विचार रे ग्रसित हुआ एवं समस्त को समान भाव रे देख कारण भागवत कहला सर्वे होइबे एकाकार तो समस्त को एकाकार तमे यदि करि परिबो तेबे मनुष्य पदवाच्य होई परिबो तेबे समस्त तुमको सम्मान देई परिबे तेनु तुमर प्रथम कर्तव्य होउची तुमे प्रथमे मनुष्य हो किंतु आजिका तारीख रे जो माने आपण कहउचंती बाबा साहेब आंबेडकर संविधान अनुसार वर्तमान समाज चली किंतु से माने संविधान को पछार रखी तो प्रथम संविधान बोली से माने कहउचंती मनुस्मृति या ऊपर आपनकर कोन मतामत रहियो से माने कोन नै से माने तांको पई सतर्क होउचंती तांको पई सतर्क कथा कहउचंती कारण से माने जतो बळे विदेशी आर्य माने ए देश को आसिले ख्रीष्टपूर्व 1500 वर्ष पूर्वरु तेणु से माने ए देशर मूल निवासी विश्वर श्रेष्ठ सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को से माने ध्वंस कले एवं ध्वंस करिबा परे ए देशर मूल अधिवासी मानको छलना प्रतारणा करिकि से माने पराजित कले
ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଲେ। ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଏଇ ଦେଶକୁ ମୂଳ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କରି ଗୋଲାମ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଆଉ ସେ ନିୟମର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ରାଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ବେଗେ ମଣ୍ଡିବ ତାର ପାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପରାଧ କରିବ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଶୋଷଣ କରିବ, ହତ୍ୟା କରିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜା ତା ପାଦ ତଳେ ପଡିକି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ এই কথা ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଘରର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳାତ୍କାର କରିବ, ସହବାସ କରିବ, ସେ ଘରର ଯେତେ ପାପ ଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ବହନ କରିବ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୁରାଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ ବହୁଜନ ସମାଜର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆର୍ଟିକଲ 13ରେ ଏଇ କଥା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ଯେତେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ରୂଢି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକୁ ଆଜିଠୁ ଶୂନ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ କରିଦିଆଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ସମାଜରେ ସେଇ ଜାତିବାଦୀ ମାନେ, ସେଇ ଜାତିବାଦୀ ରୂପକ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ମାନବତା ବିରୋଧୀ, ଯାହା ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଯାହା ସମଗ୍ର ରୂପରେ ଏସସି ବିରୋଧୀ, ଏସଟି ରୂପରେ ବିରୋଧୀ, ଓବିସି ବିରୋଧୀ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ସମସ୍ତ ମାନବତାର ବିରୋଧୀ, ତାହାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ପକ୍ଷଧର କହୁଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ମଣିଷ ପଣିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟତମ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଯାହା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସରକାର ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଆଣିଲେ। ସେ ୟୁଜିସି ବିଲ୍କୁ କିଛି ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାର ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ଯୋଉ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା 2012ରେ ୟୁଜିସି ଯୋଉ ନିୟମ କରିଛି ସେ ନିୟମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅଣାଯାଉ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟମ ଅଣାଯାଉ। କାହିଁକି କଥା କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2015ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରୋହିତ ବେମୁଲାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାୟଲ ତାଡଭି ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇ ମେଡିକାଲର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 2019ରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ 2023ରେ ଦର୍ଶନ ସୋଲାଙ୍କି ଯିଏ ବମ୍ବେ IITର ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ହତ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ 1300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ୟୁନ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 60% ହଉଛନ୍ତି SC ST। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଜଣ SC ST ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ IITian, ଯୋଉମାନେ PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ PhD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମାଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, ଆକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଆଣିଲେ। ଏ ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କିଏ?
ନା ଚୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାନୁନ ଆସୁଛି ଆଇନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଇନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଇନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଇନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ବିରୋଧ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଇନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ନା ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଶୋଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଜାତିବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ତା ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁଜିସି କି କହିଲା ଏବଂ ୟୁଜିସି ନିୟମ ଆଣିଲା। ୟୁଜିସି କାହା ପାଇଁ ନିୟମ ଆଣିଲା? ୟୁଜିସି ନିୟମ ଆଣିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଏସସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ୟୁଜିସି କେବଳ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆଇନ ଆଣିଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ସେଥିରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ ଅର୍ଥାତ ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ କିଏ? କୋଉ ଏସି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ 10%। ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆରେ 10% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ 10% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ? ନା 10% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଗର। ତେଣୁ 10% ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆସିଲା ପରେ, କାଗୁ ହେଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଦେଶର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନରେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ କରିଥିଲେ, ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାତିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ଏଇ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିବାଦ ରହୁ, ଅତ୍ୟାଚାର ରହୁ, ଅନ୍ୟାୟ ରହୁ, ଶୋଷଣ ରହୁ। ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଠିକାଦାରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆଇନ ଆସିଲେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଠିକାଦାରୀ ଆମ ପାଖରୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତାହା ଆମଠୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଜାତିବାଦକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ଶୋଷଣକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଯାତନାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିରୋଧ ହଉଛି ସେଇ ଅମଣିଷ ମାନସିକତାଧାରୀ, ସେଇ କ୍ରୂରତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଇମାନେ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ, ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କଣ ଇଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା। ଏବଂ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ 2012 ର ଆଇନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇକି, ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗେଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2012 ର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଦୀ, ବର୍ଣ୍ଣବାଦୀ। ତେଣୁ ସେ ଜାତିବାଦ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରାଳୟକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଶାସନକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ମିଡିଆକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟିକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁମଟ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲେ, ବିରୋଧ କରିବାର ନାଟକ କଲେ ଏବଂ ସେ ବିରୋଧକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ, ତାକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତହିଁ ପରଦିନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଗୁଡିକ ଅଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ?
ନା ଯେହେତୁ ଜାତିବାଦୀ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଜାତିବାଦୀ ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲା, ଅଧା ଅଧୁରା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲା, ଜାତିବାଦୀ ସରକାରୀ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ନେଇକି କମଜୋର ପକ୍ଷ ରଖିଲେ, ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ନେଇକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ୟାକୁ ଫୈସଲା ନେବା ପାଇଁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଜାତିବାଦୀ ଆମର ବିଚାରପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତିବାଦ ଆଧାରରେ ଆକୁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଇଏ ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ହଟେଇ ଇଏ ତାକୁ ଦୁରୁସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଦବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2 ଏପ୍ରିଲ 2018 ଭଳି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ୟୁଜିସି ବିଲ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଲାଗୁ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ SC ST OBC ମାନେ ଏ ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯାଉଥିବା, ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଉଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମାଜରେ ବା ଯୋଉମାନେ ଜାତିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାରରେ ଆଗକୁ ନବ ବା ସମାଜରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛୁ ସାର୍। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।